Dear students, very good morning. આજનો છેલ્લો લેક્ચર વચ્ચે એઝ યુ આર સેન્ડ અ મેસેજ મંડે તમને આપણે લિંક નહોતી મોકલી બિકોઝ આઈ વોઝ આઉટ ઓફ સ્ટેશન. એટલે ચેપ્ટર નંબર 3 આપણું જે ચાલે છે ને દેટ ઇઝ લિનિયર ઇક્વેશન્સ ઓફ ટુ વેરિયેબલ્સ. એમાં આજનો તમે ગણો ને તો લાસ્ટ લેક્ચર છે આ ચેપ્ટરનો. Then we are going to move for the next chapter. એ કદાચ આપણે પહેલા લઈશું પોલિનોમિયલ and then we will move to quadratic equation. વર્ક પેપર 8 તમારી પાસે ઓલરેડી છે. એમાંથી as you can remember first 5 examples you are already given as a self-learning practice in my last lecture. In today's lecture, we are going to discuss 2 examples from that. From work paper, I will write definitely the example number here. And I will speak also that we are solving this particular example. And then I just want to give you idea regarding some of the difficult MCQs which may be asked. And it is also a part of your textbook. Understood? As per our new paper style. You are sent video lecture number 2 of chapter 7 in science. I have sent on Wednesday not only video lecture but I have sent homework and PDF of chapter 7 also. Understood? We are going to meet and I will call you at my home for receiving physical copies of all the science materials. Understand? When I sent a message, you have to come at my home to receive the material. That will happen in next week after Sunday. Okay? Today, we are going to solve 2 difficult examples from your work paper number 8. First, that is going to be example number 8. Yes, 8. Okay? You first have to, and I told you that I am not going to waste the time in just writing or dictating the sum. That's why you are already sent a message that which example I am going to explain in my lecture. So before you start attending the lecture, please read sum number 8 and sum number 10 which we are going to solve. Understand? Sum number 8, you just read, must have read that sum. The sum is very grossy, very lengthy. Understand what is said in this sum. There are some particular words. See, a boat goes, you must have read that sum. A boat goes 25 kilometer upstream and 35 kilometer downstream in 10 hours. Next statement. In 15 hours, it can travel 40 kilometer upstream and 49 kilometer downstream. Then find the speed of the motorboat in still water. Still water, I will explain you the meaning. And also the speed of the
current of the river means flow of the river. First, you try to understand this example number 8, which we are going to solve in today's lecture. Okay, last lecture, not writing the lecture number, I think lecture number, suppose 13, whatever, it's last lecture, okay. What is the sum is about? A motorboat can travel either in lake or in water or in sea. In lake, when the motorboat is traveling, you all know very well, in lake there is still water. So when motorboat is traveling in lake, its speed remains, means its speed is not affected by the flow of the water because the water is not moving. That's why the question is find the speed of the motorboat in still water. Because in still water, in lake or pond, when the water is not moving, you can find actual speed of motorboat. But here two important words which English medium students know very well, upstream and downstream. That means the motorboat is already traveling in the river. In river you all know, flow of the water occurs in one direction. So suppose the speed of the flow is in this direction and motorboat is moving against it, so it is called upstream. And when the motorboat is moving with the flow of the water, that is called downstream. Understand? Just take an example. Suppose I just give you an idea. Suppose, take an example. This is river, okay? Suppose the flow of the water, okay? This is just I want to explain. River, okay? It's not a part of the sum, just for your understanding. Suppose this is river. And suppose I saw motorboat, okay? Let us show this way, a river. And I want to explain one thing, that in river, the flow of the water, suppose I mention in this direction, flow of the water is going in this direction. Suppose I draw motorboat, suppose a motorboat, okay? Try to understand, if motorboat is moving in this direction, I am showing by arrow, this, if motorboat moves in this direction, it is against the flow of the current. So that is called upstream journey. Upstream એટલે ખબર પડે ને, opposite direction માં જવાનું. And if the motorboat is traveling in the same direction with the flow, તો એને કહેવાય downstream. That is called downstream. So one thing gets clear in your mind. When motorboat is traveling against the flow of the river flow is this way, and this, that is called upstream. I am just trying to explain you. Suppose, my dear student, speed of the motorboat, suppose I take x. Suppose I take the speed of the flow of the river as y. Can you guess what is the real speed of the motorboat in upstream? Obviously, the speed of the motorboat is opposed
So its speed will be in upstream x minus y. Is it clear in your mind? And when motorboat is going downstream, obviously what could be its speed? It will increase. Understand? X plus y. This is very important for you to understand in this particular example. Speed in upstream x minus y, speed in downstream x plus y, because મોટરબોટ આમ જતી હોય અને ફ્લો પણ એ બાજુ તો એની સ્પીડ વધી જવાની. અપસ્ટ્રીમમાં મોટરબોટની સ્પીડ ઓપોઝ થાય કોનાથી? બાય ધ સ્પીડ ઓફ ધ ફ્લો ઓફ ધ વોટર. મેઇન આ સમમાં આ જ પકડવાનું છે, બીજું કંઈ નહીં. ઓકે, ચાલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખીએ. ભલે ડાયાગ્રામ હમણાં રહી, વી ડુ નોટ વોન્ટ ટુ ઇરેઝ, એટલે તમને ધ્યાનમાં આવે. અપસ્ટ્રીમમાં મોટરબોટની સ્પીડ શું છે? એક્સ માઇનસ વાય. ડાઉનસ્ટ્રીમમાં એક્સ પ્લસ વાય. ચાલો સમ સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ ધ speed of motorboat be x કિલોમીટર પર આર. આવું સપોઝ કરો. લખો પહેલા. લેટ ધ સ્પીડ ઓફ ધ મોટરબોટ બી, આ સમ નંબર 8 છો, માઇન્ડ ઇટ. This is actually sum number 8. આ સપોઝ કરી લીધું પહેલા. Let the speed of the motorboat be x kilometer per hour and અહીંથી લખું છું, and of current of river. બરાબર ધ્યાન આપજો. current of river be y કિલોમીટર પર આર. આટલું પહેલા સપોઝ કરી લેવાનું. હવે ઇક્વેશન કઈ રીતે બનાવવાનું ને એમાં થોડું ધ્યાન આપો. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ વાંચો તો, મોટર બોટ કેટલા કિલોમીટર અપસ્ટ્રીમ જાય છે? 25 અને 35 ડાઉન. એમાં ટોટલ ટાઈમ કેટલો લાગે છે? 10 hours. તો ટાઈમની ફોર્મ્યુલા તો પાછી મગજમાં હશે. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં એવો સમ ગણેલો છે. ટાઈમ એટલે ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ. તો સમજો. હવે હું જે ઇક્વેશન પેલું બનાવવા જાઉં છું, પહેલા હું લખું છું. આમ લખું 25 અપોન એક્સ માઇનસ વાય. આ ટાઈમ જ થયું ને, આ અપસ્ટ્રીમનો ટાઈમ થયો. અપસ્ટ્રીમ કેટલું ટ્રાવેલ કરે છે? 25. અને એમાં મોટર બોટની સ્પીડ કેટલી થઈ જાય? એક્સ માઇનસ વાય. એટલે આ શું મેં બતાવ્યું? ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ. એટલે આ શું થયો? ટાઈમ ઇન અપસ્ટ્રીમ પ્લસ ટાઈમ ઇન ડાઉનસ્ટ્રીમ. કેટલું ડાઉનસ્ટ્રીમ ટ્રાવેલ કરે છે? 35. તો આ એક્સ પ્લસ વાય. અને એમાં ટોટલ ટાઈમ કેટલો લાગે છે? 10 hours. આ આપણું બની ગયું ઇક્વેશન નંબર 1. નેક્સ્ટ ચેક કરો. કેટલું છે? 40 કિલોમીટર અપસ્ટ્રીમ. તો બોલો તો તમે જ. 40 અપોન એક્સ માઇનસ વાય. કેટલું ડાઉનસ્ટ્રીમ? બોલો. 49 અપોન ડાઉનસ્ટ્રીમમાં સ્પીડ શું થાય? એક્સ પ્લસ વાય. અને એમાં 15 hours. પેલા આટલું ક્લિયર થઈ ગયું એ મને કહો. સમજમાં આવ્યું? આ આપણે ટાઈમ બતાવીએ છો. ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ ઓફ ધ મોટર બોટ. આટલો ટાઈમ એને અપસ્ટ્રીમ જવામાં લાગે, આટલો ડાઉનસ્ટ્રીમમાં, ટોટલ 10 hours. આટલો ટાઈમ અપસ્ટ્રીમ જવામાં, આટલો ટાઈમ ડાઉનસ્ટ્રીમ, ટોટલ 15. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું પહેલા? હવે તમને ખબર જ છે આવો સમ આપણે ગણી ગયા છે. અપોનમાં આવ્યું કે નહીં? તો આપણે 1 અપોન એક્સ માઇનસ વાય ને વી વિલ ટેક એ અને 1 અપોન એક્સ પ્લસ વાય એસ બી. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આઈ એમ જસ્ટ રાઇટિંગ લેટ
1/x minus y equal to a, 1/x plus y equal to b. ચાલો હવે એકોર્ડિંગલી મને કહો તો આ ઇક્વેશન શું બને. આપણે એક કામ કરશું, ખાલી ત્યાં હું લખીશ આ બંને ઇક્વેશન. અન્ડરસ્ટેન્ડ? જો અહીંયા 1/x minus y છે, આને a લઈ લીધો આપણે, એટલે આ 25a, આ 35b, આ 40a અને આ 49b. એટલું તો ધ્યાનમાં આવી જ જાય ને. મારે થોડું ઇરેઝ કરવું પડશે, પહેલાં આટલું સમજી લો. બરાબર, આ વેઇટિંગ. આ ક્લિયર થઈ ગયું. આ 1/x minus y એને આપણે a લેશું, એટલે આ શું બનશે કયો મને. 25a પ્લસ 35b ઇક્વલ ટુ 10. આ 40a 49b ઇક્વલ ટુ 15. ઓકે, આટલો ડેટા મેં ખાલી તમને સમજાવવા માટે લખ્યો હતો. તમારે એક્ઝામમાં યુ ડુ નોટ હેવ ટુ ડ્રો એની ડાયાગ્રામ એટ ઓલ, એવું કંઈ કરવાનું નથી. ઓકે, આટલું તો ઇરેઝ કરું છું. હવે આપણે આમાં આગળ જઈએ. ચાલો, ઓકે, પહેલા એટલીસ્ટ આ ઇક્વેશન લખું, પછી ઇરેઝ કરીએ. જો શું બનશે આ પેલું બોલો તો. 25a પ્લસ 35b ઇક્વલ્સ ટુ 10. આને ઇક્વેશન 3 કહી દેશું આપણે. આ શું બનશે બોલો. 40a પ્લસ 49b ઇક્વલ ટુ 15. આને 4 કહી દો. ચાલો હવે આને આપણે ઇરેઝ કરી નાખીએ. ઓકે, કોઈ એક વેરિયેબલને ટાર્ગેટ કરો. ચાલો, એની વન, આઈધર એ ઓર બી, એ કે બી, કોઈ એકને તો ટાર્ગેટ આપણે કરવું જ પડશે. માની લો કે એને કરી નાખીએ તો 25 અને 40 એનો એલસીએમ કાઢી લો. 25 ને 40 કરી લેવું બેટર. આમ કાંઈ હોય નહીં પણ કરી લેવું. આ 5 5 જાય, 5 8 જાય. જો ને, આ 5 1 જાય, 8 જાય, 8 5 5 જા 25, એટલે 8 5 જા 45 જા 200 એલસીએમ લઈ લો. ચાલો, બરાબર. તો 200 એલસીએમ તમે લ્યો તો ફર્સ્ટ is to be multiplied by 8. 25 8 જા 200 થાય ને, અને this is to be multiplied by 5. સ્ટેટમેન્ટ તમારે લખવું પડે. મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇક્વેશન 3 by 8 એન્ડ ઇક્વેશન 4 by 5 લખવું પડે. ચાલો મલ્ટીપ્લાય કરતા જાઓ. 25 8 જા 200a, બરાબર સમજતા જાઓ. 35 8 જા બરાબર છે, એટલે 74 જા કરી દો. 74 એટલે 280b. એમને એમ કરે તો 8 5 જા 40, 0 4, 8 3 જા 20 28 એમ પણ થઈ જશે. અને આ 80, આને 5 થી એટલે 200a, 49 5 જા 5 9 જા 45 એટલે 5, 5 4 જા 20 પ્લસ 4 એટલે 24. B 15 5 જા 75. સાઇન ચેન્જ એ કંઈ કહેવાનું ન હોય, આટલા સમ પછી ધ્યાનમાં હોય જ દરેકને. ચાલો આને ઉડાડી દો. 280 માઇનસ 45, 280 માંથી 45 માઇનસ કરો એટલે 45 એટલે 35 આવશે ને. 35b. 80 માંથી 75 માઇનસ એટલે 5. તો therefore b equals to 5/35. આને ટ્રાન્સફર કરવું પડે ને. આ 1/7 નો b ની વેલ્યુ આવી ગઈ. b ની વેલ્યુ આવી 1/7. કોઈ એકમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો. 1 માં તમારે સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડે. સબસ્ટિટ્યુટિંગ b equals to 1/7 in equation 1. હું ડાયરેક્ટ લખું છું. ઇક્વેશન 1 ફરીથી જુઓ. 25a
પ્લસ 35b ઇક્વલ ટુ 10. ચલો 25a એઝ ઇટ ઇઝ, 35b ની વેલ્યુ મૂકી દો અહીંયા 1/7 ઇક્વલ ટુ 10. આ 7 5 જા ઉડાડી દો એટલે 25a પ્લસ 5 ઇક્વલ ટુ 10. બરાબર, 5 ને ટ્રાન્સફર કરો એટલે 10 minus 5 5 થશે, તો 25a ઇક્વલ ટુ 5. 25 નીચે જવા દો એટલે 5/25 એટલે 1/5 લો. a અને b બંને મળી ગયા. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે શું લખશો? a અને b મળે પછી તો બહુ સિમ્પલ પ્રોસેસ થશે. આપણે અહીંયા કન્ટિન્યુ કરીએ. શું લખીએ બોલો? બટ 1/x minus y equal to a. So 1/x minus y, a ની વેલ્યુ શું આવી આપણે? 1/5. ઇન્વર્સ બંને બાજુ કરી નાખો તો એટલે x minus y equal to 5. આને કહી દો ઇક્વેશન નંબર 5. બરાબર સમજો. બીજું લખો 1/x plus y equal to b. 1/x plus y, b ની વેલ્યુ શું આવી છે? we got 1/7. ઇન્વર્સ કરી નાખો x plus y 7. ઇક્વેશન નંબર 6. હવે પાછા આ બેને સોલ્વ કરો. કેટલા ઇક્વેશન મેં કીધું હતું ને સ્ટાર્ટિંગમાં કે આ બહુ લેન્ધી એક્ઝામ્પલ છે. આ બંને ઇક્વેશન આવી ગયા. ઓકે, એને ફરીથી લખીએ. જુઓ, x minus y equal to 5, x plus y equal to 7. ડાયરેક્ટ એલિમિનેટ થઈ જ જાય ને, y ઉડાડી દો. 2x equal to 12. 2 નીચે ટ્રાન્સફર કરો એટલે 2 6 જાય, x ની વેલ્યુ 6 આવી ગઈ. બસ આમાં કોઈ એકમાં સબસ્ટિટ્યુટ આપણે આ લખીએ ને. એક તમારે બધું લખવું પડે એક્ઝામમાં સ્ટેટમેન્ટ. સબસ્ટિટ્યુટિંગ x equal to 6 in equation number 6 એવું લખવું પડે. આપણે તો ડાયરેક્ટ કરીએ છીએ. આ 6 plus y equal to 7. ઓકે, 6 ને ટ્રાન્સફર કરો એટલે y equal to 7 minus 6 શું આવી ગયું? 1. મળી ગયું x અને y. x ની વેલ્યુ 6 આવીને y ની વેલ્યુ 1. તો ફાઇનલ આન્સર શું લખશો તમે? Therefore the speed of the motorboat in still water, STILL, means not moving, is 6 km/h and flow of the river is 1 km/h. સમ આ રીતે અહીંયા પૂરો થાય છે. થોડું ડિફિકલ્ટ એક્ઝામ્પલ છે પણ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં તમને સમજાવ્યું. એના ઉપર ઇફ યુ આર ક્વાઇટ અટેન્ટિવ, ડાઉનસ્ટ્રીમ અપસ્ટ્રીમ એનો મિનિંગ ક્લિયર હોય તો પછી તો ટાઈમની ફોર્મ્યુલા જ છે ને. ટાઈમની ફોર્મ્યુલા તો યુ નો ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ. સ્પીડમાં અપસ્ટ્રીમમાં x માઇનસ વાય ને ડાઉનસ્ટ્રીમમાં x પ્લસ વાય. સમ એકવાર મગજમાં ઉતરે પછી કાંઈ સમમાં કાંઈ બહુ એવું છે નહીં. આઈડિયા આવી ગયો તમને? આ એક્ઝામ્પલમાં બરાબર ધ્યાન આપ્યું? જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર યુ. અન્ડરસ્ટેન્ડ શું કર્યું મેં? પહેલા બે ઇક્વેશનમાં 1/x minus y ને a લીધું ને 1/x plus y ને b. એટલે આ ઇક્વેશન આવી ગયા. a ને એલિમિનેટ કરો આપણે 200 LCM એકોર્ડિંગલી મલ્ટીપ્લાય b ને. આવો તો સમ તમે ગણિત ગયા છો. પછી a અને b ઉપરથી બે બીજા ઇક્વેશન 5 અને 6 ને એને સોલ્વ કરી નાખ્યા. ક્લિયર? ઓકે, તો ધીસ ઇઝ નંબર 8. કોઈ એક્ઝામ્પલ ન સમજે ને તો વારંવાર જોવાનું, મગજમાં ઉતરી જશે. એટલો કાંઈ હાર્ડ સમ છે નહીં યાર, જો તમે બરાબર સમજી લીધો હોય તો.
ઓકે, હવે જુઓ નેક્સ્ટ જે આપણે તમારા વર્ક પેપરમાં યુ મસ્ટ હેવ રેડ સમ નંબર 10 જોઈ લો. એ સમનો ડેટા સમજવો પહેલાં તો હાર્ડ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડેટા. ડેટા અઘરો છે એનો. સમ નંબર 10 જુઓ એનો ડેટા. એમાં શું કહેવા માંગે જુઓ પહેલા. એ સમમાં કંઈક ડેટામાં આપણે રીડ તો તમે કરી જ લીધો છે, પણ એમાં કેવા શું માંગે છે એવું કંઈક છે. જુઓ કે 10th સ્ટાન્ડર્ડના જે સ્ટુડન્ટ છે ને એને તમે પ્લે ગ્રાઉન્ડમાં લઈ જાઓ છો. તમારે એને રો વાઇઝ અરેન્જ કરો. આપણે કહું પીટીનો પીરિયડ હોય, માસ પીટી, તો રો વાઇઝ અરેન્જ કરીએ કે નહીં એ રીતે. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ આર ધેર ઇન ક્લાસ એ આપને નથી ખબર. ધેટ હેઝન્ટ બીન ગિવન કે ક્લાસમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ છે. પણ કાંઈક એવો ડેટા તમને આપેલો હોય. દાખલા કે તમે એવું વિચારો ને, ખાલી થિંકિંગ કરો તો કોઈ એક ક્લાસ, અત્યારે આપણો જે સમ છે એમાં તો એવું છે કે ક્લાસમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ છે એ તમને ખબર જ નથી, અલગ સમ છે. પણ માની લો કે હું એવું કહી દઉં તો કે ભાઈ કોઈ એક ક્લાસ ઓફ 10th સ્ટાન્ડર્ડ એમાં 100 સ્ટુડન્ટ્સ છે એવું મેં કહી દીધું તમને. અને એઝ એ હું તમને એમ કહું કે ચાલો 100 સ્ટુડન્ટને તમે પ્લે ગ્રાઉન્ડમાં લઈ જાઓ અને તમારે એની બનાવવાની છે. માની લો હું એવું કહી દઉં કે તમારે એની 5 રો બનાવવાની છે. કેટલી? 5 જ રો, 5. તો તમે મને કહો તો દરેક રોમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ આવે? ગેસિંગ કરો છો તમે? મેં શું કીધું મગજમાં ઉતર્યું? 100 સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં હોય, 100. તમને મેં શું કીધું કે તમે એને પ્લે ગ્રાઉન્ડમાં જસ્ટ ગો એન્ડ અરેન્જ ધેમ પ્લે ગ્રાઉન્ડમાં. તો એ અરેન્જ કરો ને ત્યારે મેં તમને શું કીધું કે 5 રો બનાવવાની. તો તમે મને કહો તો 5 રો બનાવો, 5. તો દરેક રોમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ રાખવા પડે? 20 જ રાખવા પડે ને. આઈડિયા આવી ગયો ને? 5 20 છે 100. એટલે ટૂંકમાં આ બેને મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ મળવાનું કે નહીં. આ શું બતાવ્યું મેં બોલો? આ નંબર ઓફ રો કહેવાય અને આ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ ઇન ઈચ રો. હવે તમે અરેન્જમેન્ટ કરી લીધી મેં કીધું એ પ્રમાણે. ત્યાં કોઈ બીજા ટીચર આવે અને એણે તમને એમ કીધું કે ના ભાઈ 5 રો નહીં 10 રો બનાવો. તો આ રો 5ના બદલે હવે કેટલી થઈ બોલો? તો 10. એટલે 5માં હજી 5 એડ એટલે રો વધી ગઈ કે નહીં? કેટલી થઈ ગઈ બોલો? 10. તો હવે એટલું તો નોલેજ આવે ને કે 10 રો બનાવવાની આવે એટલે રો એક્સ્ટ્રા આવી. તો નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ તો ઘટવાના ને દરેક રોમાં. હવે થોડા 20 રહેશે. હવે તો 10 જ કરવા પડે. 10 10 જા 100. એટલે તમે આ 20 હતું એમાંથી -10 કરવું પડે કે નહીં? અલ્ટિમેટલી પાછું આ 10 આવ્યું તો પાછું 10 10 જા શું થઈ ગયું? 100. આઈડિયા આવે છે તમને? ઓકે. હવે ત્રીજો કોઈ ટીચર આવ્યો, એણે પાછું અલગ કીધું. અત્યારે જો 10 10 આપણી પાસે હતું એ તો મગજમાં ઉતરી ગયું ને. રો વધે એટલે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ દરેક રોમાંથી ઘટાડવા જ પડે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો 100 જ હોય. કોઈ ટીચર આવીને એવું કીધું કે નહીં ભાઈ 10 રો નથી કરવાની, 2 જ રો કરવાની છે. તો 10 -8 કરવું પડે. તો હવે રો કેટલી થઈ બોલો? તો 2 જ રો થઈ કે નહીં? તો 2 રોમાં 100 સ્ટુડન્ટ તો 50. તમે 10માં શું કરવું પડે? પાછા 40 એડ કરવા પડે કે નહીં? એટલે 50. પાછું થઈ ગયું 52 જા 100. મારું જે કહેવાનો મતલબ છે ને એ બરાબર મગજમાં ઉતારો. પહેલા 5 × 20 એટલે 100 હતું. હવે 10 × 10 એ 100 થશે. 2 × 50 એ 100 થશે. કહેવાનો મિનિંગ મારો એ છે કે નંબર ઓફ રો જો હું x લઈ લઉં, x, અને દરેક રોમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ રાખવાના એને હું y લઈ લઉં, તો અહીંયા કેમ 5 × 20 એમ હું x × y કરું એટલે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ મળી જાય કે નહીં મને?
એક્સ વાય, કારણ કે આમાં તો 100 ખબર હતી, અત્યારે તો આપણે કે એ ખબર જ નથી કેટલા સ્ટુડન્ટ છે. તો નંબર ઓફ રો ને એક્સ લઈ લો અને દરેક રોમાં જે સ્ટુડન્ટ હોય એ વાય લઈ લો, તો એક્સ ઇન્ટુ વાય કેટલું થાય? 100 થાય. આ પેલા માઇન્ડસેટમાં ક્લિયર થાય. ભલે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ માટે કે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર પછી લેવો પડે, પણ પેલા આ મગજમાં ઉતારવું બહુ જરૂરી, તો જ આ સમજાશે. નંબર ઓફ રો આપણે લઈએ એક્સ, દરેક રોમાં જે સ્ટુડન્ટ રાખવાના એને લઈએ વાય, તો ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ ઇક્વલ ટુ શું થશે? એક્સ ઇન્ટુ વાય. એ તો એટલા જ રહેશે. પછી તમે રોમાં ચેન્જ કરો કે સ્ટુડન્ટમાં ચેન્જ કરો, અન્ડરસ્ટેન્ડ? અલ્ટિમેટલી તો એક્સ ઇન્ટુ વાય જ રહ્યું ને. એવું થયું ને, 520 જા 10 જા 250 જા, અલ્ટિમેટલી તો એક્સ ઇન્ટુ વાય જ. એટલે સમ થોડો આ રીતે પેલા તમારા મગજમાં બરાબર ઉતારી લો. હવે આપણે એને સોલ્વ કરીએ. આ પેલા મગજમાં ઉતરી ગયું ને તમને? ઓકે. હવે આપણે બેઝિકમાં જઈએ. તમે સમ ઓલરેડી તમારી સામે, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ધેર ઇન વર્ક પેપર, બરાબર જુઓ તમે. અને સમ તમે રીડ કરેલો છે. એમાં શું લખ્યું છે? while arranging, જુઓ વાંચો, વર્ડ થોડું મેનિપ્યુલેટ વોટ એવર, એનાથી કંઈ ફરક નહીં પડે. while arranging students of standard 10 in playground, if, એમાં શું લખ્યું જો, if 3 extra row are formed, એટલે 3 રો વધારો, તો શું લખ્યું છે? one student has to be reduced from each row. પેલા આટલું જ મગજમાં રાખો, બીજા સ્ટેટમેન્ટમાં નહીં જતા. પેલા આપણે સપોઝ કરીએ, ચલો, લેટ નંબર ઓફ રોઝ બી એક્સ, બરાબર ધ્યાન આપજો. એન્ડ મૈત્રી મગજમાં ઉતરે છે વસ્તુઓ. એન્ડ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ઈચ રો, બરાબર ધ્યાન આપજો, ઇન ઈચ રો બી વાય. રો એક્સ લીધી ને દરેક રોમાં નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ વાય લીધા, તો પેલા મને એ કહો, ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ, ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ, એ કેમ પેલું 5 ઇન્ટુ 20, એમ આ શું થશે? બોલો કથન, એક્સ ઇન્ટુ વાય. પેલા આટલું તમારા મગજમાં સાવ ક્લિયર હોવું જોઈએ. નંબર ઓફ રો શું લીધી આપણે? બોલો તો એક્સ. દરેક રોમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ લીધા? વાય. તો ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ એટલે નંબર ઓફ રો ઇન્ટુ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ઈચ રો, મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આવી ગયું. હવે છોકરાઓ સ્ટેટમેન્ટ વાંચો. 3 એક્સ્ટ્રા રો બનાવેલા, આપણે રો કેટલી લીધી જો. હવે ઇક્વેશન ફોર્મેશનમાં જાય. 3 એક્સ્ટ્રા રો નો મતલબ શું થાય ખબર છે? એક્સ ના બદલે શું લઈ લો? બોલો તો એક્સ પ્લસ 3, મગજમાં ઉતારજો. 3 જો તમે એક્સ્ટ્રા રો બનાવો તો દરેક રો માંથી એક સ્ટુડન્ટ ઘટાડવો પડે. પેલા વાય હતું, શું થઈ ગયું? વાય -1. પણ એટલું તો ખબર પડે ને કે ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ તો એક્સ વાય જ રહે ને. રો ઘટાડો કે દરેક રોમાં જે સ્ટુડન્ટ વધારો ઘટાડો, ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ તો જે રહેવાના એ જ રહેવાના, એક્સ વાય. ઓકે, ચાલો આને ખોલી નાખીએ. એક્સ ઇન્ટુ વાય, એક્સ વાય, એક્સ ઇન્ટુ -1 માઇનસ એક્સ, મગજમાં ઉતરે છે ને બતુલ? 3y, 3 ઇન્ટુ -1 એટલે -3 ઇક્વલ ટુ xy. બંને બાજુ xy ઉડાડી દો એટલે -x પ્લસ 3y, બરાબર સમજો પ્રાર્થના? બધું નથી ઉડાડવાનું, ખાલી xy. 3 ને પેલી બાજુ ટ્રાન્સફર,
-x + 3y = 3. આ બની ગયું ઇક્વેશન નંબર 1. મગજમાં ઉતર્યું આ? This is very important. Number of row x, number of student in each row y, total number of students xy. 3 એક્સ્ટ્રા રો બને તો દરેક રો માંથી એક સ્ટુડન્ટ ઘટે પણ ટોટલ xy પછી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યું. હવે આગળ વાંચો શું કીધું છે. 3 રો ઘટાડો તો પેલા રો કેટલી છે x. 3 ઘટાડવાનો મતલબ કયો તો 3 રો રિડ્યુસ x - 3. તો દરેક રો માં 2 સ્ટુડન્ટ વધારી દેવાના છે એટલે y + 2 થાય ને. વળી પાછું લોજિક એનું એ તો ટોટલ તો xy જ રહે ને. ચાલો મલ્ટીપ્લાય કરો તો આને xy x × 2 એટલે 2x -3y -+−6 = xy ઉડાડી દો. જે વધ્યું એ અહીંયા લખો. શું વધ્યું બોલો? 2x -3y -6 = 0. પેલી બાજુ લઈ જવાને 2x - 3y = 6. આને 2 કહી દો. બહુ સિમ્પલ છે. બે ઇક્વેશન તમે જોઈ લો ને. આ જો હું ખાલી અંડરલાઈન કરું, આ ઇક્વેશન નંબર 1 આપણું, એટલે તમને મગજમાં આવી જશે. આ ઇક્વેશન 2 આપણું. બેમાં x ને ટાર્ગેટ કરો તો હાવ ઈઝી છે ને. અહીંયા x છે ને અહીંયા 2 છે એટલે આને ખાલી 2 થી મલ્ટીપ્લાય. એવું જ થયું ને. ખાલી ઇક્વેશન 1 ને 2 થી, અને આને કાંઈ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું નથી એટલે ખાલી 1 થી. તો ઇક્વેશન 2 ને 1 ને 2 થી મલ્ટીપ્લાય જો લખતો જાઉં -2x. તમારે એક્ઝામમાં લખવું પડે આ બધું. મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇક્વેશન 1/2 and 2/1 ને બધું. આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય પ્લસ 2 3 6 y = 6. આને 1 થી એટલે આ તો એમને એમ જ. ક્લિયર? હાલો ઉડાડી દો. 6 - 3 એટલે 3y, 6 + 6 એટલે 12. y = શું આવે બોલો? 12/3 એટલે 4. y ની વેલ્યુ 4 આવી ગઈ. ગમે એકમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરો. 1 માં કરવું હોય તો 1 માં કરી દઈએ. -x + 3y = 4. ઓલે = 3. 4 ક્યાં આવી ગયું? 3. ચાલો -x + 3 y ની વેલ્યુ 4 = 3. -x + 12 ઓકે = 3. -x ડાયરેક્ટ કરું. આ 12 આ બધું 3 - 12 એટલે -9 એટલે x = 9 આવી ગયું. આ x અને y મળીને એક્ઝામ એવું નથી લખીને આવવાનું બતોલ કે વિદિતા તમે લખો કે therefore solution is x = 9 and y = 4. એવું નથી લખવાનું. ક્વેશ્ચન વાંચો. શું કીધું છે? ફાઇન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ. એટલે આ તમે જે xy ફાઇન્ડ કર્યું ને, આ નંબર ઓફ રો આવી અને આ દરેક રોમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ છે એ આવ્યું મેં. તમારે એક્ઝામમાં આ ગોતવાનું છે. ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ એટલે આમાં વેલ્યુ મૂકવાની. એટલે હકીકતે તમે શું લખશો? therefore ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ આમ લખવાનું = xy. x એટલે 9 અને y એટલે 4 એટલે 9 4 = 36. એ તમારો ફાઇનલ આન્સર આવ્યો. અન્ડરસ્ટુડ? મૈત્રી મગજમાં ઉતર્યો હશે? થોડો અઘરો છે પણ જો બેઝિક એકવાર સમજી લીધો હોય તો સમમાં કાંઈ નથી. આ એનું સ્ટાર્ટિંગમાં જે આપણે સમજાવ્યું ને, ધેટ વોઝ ધ રિયલ બેઝિક ઓફ ધ સમ. બેઝિક મગજમાં આવે ને તો સમમાં કાંઈ હોતું જ નથી. અને એ મેથ્સમાં એ ધ્યાન રાખવાનું. આજના સેશનમાં મેં જ્યાં લીધું ને, એક સેશન આપણે જો એક્સ્ટ્રા લેવું છે, એમાં મારે 8-10 જેટલા ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમને કરાવવા છે. બરાબર? પછી આ ચેપ્ટર પૂરો થશે અને એનું એક તમારું વર્ક પેપર 9 બનશે. એટલે 9 વર્ક પેપર ધ ચેપ્ટર ગેટ્સ ઓવર. અન્ડરસ્ટુડ? પણ મગજમાં એક વસ્તુ રાખો,
આ જે સમ છે ને બધા થોડા અલગ ટાઈપના છે, જેમાં થોડું લોજિક એપ્લાય કરવાનું છે તમારે. અને એકવાર હેલ્ધી લોજિક એપ્લાય કરો ને પછી સમમાં કાંઈ હોતું જ નથી. પણ ઇટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ સમ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હોમવર્કમાં તમને છેલ્લે મેં 1 to 5 આપ્યા હતા, તો 6, 7, 8, 9 જે પણ 6 ઓનવર્ડ્સ જે છે એ બધા હવે તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? અને બીજી વસ્તુ, આ સન્ડે જેટલા તમારા પ્રીવિયસ સન્ડે તો આઈ વોઝ આઉટ ઓફ સ્ટેશન, એટલે આઈ હેવન કોલ્ડ યુ. પણ હવે તમે એક કામ કરજો, આપણી જે બાકી જે છે થોડું એક ટેસ્ટ પ્લાન તમને હું મોકલાવી દઉં છું. તો એ જે 1-2 ટેસ્ટ આપણે લઈ શકશું અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્રાઈડે સેટરડેમાં, એ ટેસ્ટ મને ડિપોઝિટ કરાવવાની રહેશે. તમને પ્લાનર આખું મોકલાવીશું અને પેલી તમારી જે ટેસ્ટ જે છે એ બધી ચેક કરી નાખીશ આપણે. તો ધેટ યુ વિલ રિસીવ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓન સન્ડે. અને ફિઝિકલ કોપી મટીરિયલ લેવા માટે આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં આવવાનું રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રોમ ભરત સર.